Mechanical injury, you are discussing mechanical injury. What is most important, all doctors need to write injury report sometimes in their practice. কারণ injury আসবেই, চেম্বারে হোক বা হসপিটালেই হোক. In that case, you have to write an injury report. That is a most important job, medicolegal job of any doctor. Say injury report, one thing, whenever you write an injury report, first of all things, you have to report what kind of injury it is. Injury report, mainly we write the mechanical injury. So naturally, you must identify the injury first to write that what kind of injury. It is abrasion, bruise, incised wound, lacerated wound, stab wound, or anything like these things. So first you must write the nature of the injury. So our discussions, primary aim of our discussion is particularly how to write injury report by identifications, size, shape, locations, and age of the injury. So naturally, in all my discussion yesterday also these things, last class, we discussed the abrasions. That is most important, very common injury. What is important? So identify abrasion, which was two-dimensional mechanical injury. That means that injury which has got only length and breadth but no depth. So what is abrasions? Again, definition is important. That means which is superficial injury, superficial to the superficial layer of the skin. Sometimes abrasion is these things. Actually, skin layers, two layers mainly, epidermis and dermis. And epidermis, again, they divided into several layers. Actually, now we are not discussing those things, epidermis discussions. Hey! No, when we sit there on the thing, don't discuss yourself. শোনো কিছুটা চেষ্টা করছি actually to make you understand actually in your future life how you practice medicine. চেষ্টা করো শোনার জন্য। তাহলে এটা হয়ে গেল। So that things, and again, the mechanical injury, already I mentioned these things, injuries produced by the external force or violence. So এখানে কি আছে? তো অ্যাব্রেশন যখন বলেছিলাম যে কমনেস্ট, আমি আগে অলরেডি ক্লাসিফিকেশন যে বলে দিয়েছিলাম যে কী কী আছে। তাহলে ইঞ্জুরি রিপোর্ট আমরা পড়াবো, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্লাস ইন দ্য প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস অলসো দিস থিংস, হাউ টু রাইট ইঞ্জুরি রিপোর্ট। তাহলে অ্যাব্রেশনস বললাম টু ডাইমেনশনাল, লেন্থ, ব্রেথ, বাট নো ডেপথ। বাট দ্য থ্রি ডাইমেনশনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জুরি ইজ লেন্থ, ব্রেথ অ্যান্ড দ্য ডেপথ। So এখানে show also these things, another kind of injury, that is bruise, is very, very, very common injury. Very common injury. So what is bruise? It is again the generally two-dimensional mechanical injury unless it is actually reached to that portion of the hematoma. দেখো তাহলে ডেফিনেশনটা জেনে রাখো। তাহলে কি আছে ব্রুজ? Actually it is extravasation of the bloods on the skin or mucous membrane. Extravasation of the bloods due to the rupture of the vessels, capillaries or vessels. তাহলে কি হয়? Underneath the skin or mucous membranes যখন actually the extravasation, blood extravasate করে in the tissues, that is bruise. Again, so naturally that bruise is of different types. From outside, when you determine it's an injury, that whether it is a bruise, you identify, how you identify that it is a bruise. Again, abrasion and bruise, very similar, very similar. Both are superficial injury. The abrasions, actually there is some denudations or some injury pursued. The bruise, you may not find any kind of damage to the skin itself, even the superficial layer, because what happens, that is the underneath the skin or mucous membrane, that extravasation, the rupture of the vessels, that may rupture because of several reasons. Mainly one of the very simple reasons is the mechanical force, blunt force, which doesn't cause any kind of superficial injury because there is no frictions, but that ruptures vessels underneath the tissue or mucous membrane, and so naturally the blood is extravasated outside the vessels, and that's that is a very important way. Actually, there is not only these things antemortem, also the postmortem things when we do identify whether it is a bruise or not by dissections, and we shall discuss that. তাহলে ব্রুজটা বুঝতে হবে।
even actually when you identify that bruise is not immediately identified because of several reasons, because just after the extravasations it may not be visible from outside because of several reasons, but actually the colored skin, because the extravasation of the blood, redness or the bluishness cannot be identified because of our colored skins, but in fair skins it may be identified very easily, even immediately after the extravasation or the bruise has happened. So in that cases you see this thing. So এই ব্রুজটা কি আছে ভালো করে দেখে নাও, it is very important, extravasations of the blood underneath the skin or lesion due to the generally blunt force, তাহলে এটা বোঝা যায় না, তাহলে কি হবে উপর থেকে যখন দেখছো তাহলে উই সি দ্য স্কিন, যেগুলো হয় লেন্থ অ্যান্ড ব্রেথ, ডেপথ আমরা বুঝবো না কারণ এক্সট্রাভাসেশন অফ দ্য ব্লাড স্কিন। তো একটাই বাদ, এটা যেটা বলে দিয়েছিলাম, এই একটু এটা আছে কোথাও বলা নেই এটা এইভাবেই, কিন্তু আমি বইতেও মেনশন করে দিয়েছিলাম যে extravasation of the blood size is different. Injury report will have to mention size. So as per the size of the extravasation of the blood, it is named differently. Right from these things, you see these things: purpura, petechiae, ecchymosis and hematoma. Extreme stage is the hematoma. এই জায়গাটা একটু ভালো করে বুঝে রাখো, কারণ অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য টেক্সট বুকস ইউ ডোন্ট গেট ইট। খুব ছোট একটু জিনিস, যার মানে একটা স্কিন যদি হয় যে পিটিচিয়াল হেমারেজ, মানে ছোট 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 স্পট আন্ডার দি স্কিন অর মিউকাস মেমব্রেন, ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য রেড স্পটস, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি extravasation of the blood, which is sometimes the extravasation outside the vessels, সেটা দেখা যাচ্ছে খুব ছোট ছোট। দ্যাট মিনস generally it's below 1 centimeter of the size, 1 centimeter of the diameter of the, that we term those as petechial hemorrhage. কি petechial hemorrhage. Now the size increased, extravasation becomes more, it actually this thing is the more the tissue, then it is named as the ecchymosis. তাহলে এগুলো সবই এক্সট্রাভাসেশন, both are bruise, but this name when this thing petechiae, এটা বুঝতে হবে যে যখন বলা আছে যে petechial hemorrhage, what is it? It is also extravasation, it is a bruise. So ন্যাচারালি এই জায়গাটা বুঝতে হবে। তারপরে ন্যাচারালি লিখছি আরও যখন বেশি হবে একাইমোসিস, তারপরে ভুলে যাও আরও বেশি বেশি। এবারে নাও আপ টু দ্য একাইমোসিস দেয়ার ইজ নো রেজিং অফ দ্য মিউকাস মেমব্রেন অফ স্কিন। এবারে ন্যাচারালি লিখছি the extensive extravasations or more severe extravasation, the blood is accumulated underneath skin or mucous membrane, the skin and mucous membrane is little raised, তখনই কিন্তু ডাইমেনশনটা বোঝা যায়। সেটা কি হয়, যাকে বলে ফুলে যাওয়া, তাকে বলে হিমাটোমা। ওকে কি বলে বাংলায়, ওই রক্ত জমে গেলে যেরকম হয় উঁচু হয়ে যাওয়া। তো সেই জায়গাটা তোমাকে দেখতে হবে, সেই হিমাটোমা, দ্যাট ইজ এক্সট্রিম স্টেজ, সেটা সবাই বুঝতে পারবে। কিন্তু বিফোর দ্যাট তাহলে কি হচ্ছে, আমরা আরও পারপিউরা অ্যানাদার ডিজিজ কন্ডিশনস দ্যাট মে বি নট ফ্রম দ্য ফোর্স, ইট ইজ ডিজিজ কন্ডিশন হচ্ছে পারপিউরা, সেটা আরও ছোটো। তাহলে এই যে সাইজের ডিফারেন্সে হয় নোমেনক্লেচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়, বাট অল আর অ্যাকচুয়ালি দ্য ট্রমাটিক হেমারেজ উই মাস্ট মেনশন, ইটস এ ব্রুজ। যখন আমরা রিপোর্টে লিখবো বা যখন লিখবো তখন আমরা কিন্তু এসব আর কিছু বলবো না, generally mentions করি ecchymosis or bruise. Ecchymosis বললে sometimes the common people or lawyers, they do not understand what is ecchymosis. In that cases they understand it is bruise, so you will have to explain it is actually bruise. Ecchymosis is a name as per the size of this medical nomenclature, this is actually medical terms, but it is actually bruise. Actually in legal terms what they understand in their language, whether it is actually the hemorrhage occurs due to the trauma or external force or not, তাহলে ব্রুজ। তাহলে দেখো এই জিনিসটা বুঝতে পারছো যে এই ব্রুজেরই আবার নামগুলো ডিফারেন্স আছে, কত রকমের ব্রুজ হয় এবং সেটা বলতে হবে। তো ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সামিনেশন পারপাস অ্যান্ড অলসো দিস থিংস। সো একটা জিনিস ফার্স্ট বলছি যে প্যাটার্ন ব্রুজ আর প্যারালাইন ব্রুজ, আগের দিনে আমরা দেখেছিলাম না অ্যাব্রেশনসে, প্যাটার্ন অ্যাব্রেশনস। অ্যাব্রেশনস আর ফ্রিকোয়েন্টলি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজ কম্বাইন্ড অ্যাব্রেডেড ব্রুজ। মানে কি হয়, যখনই কোনো ফোর্স হয়, কোনো এনি ফোর্স, এক্সটার্নাল ফোর্স, ব্লান্ট ফোর্স, লাঠি হয়, তখন কি হয় সেটা দ্যাট মে নট বি এ ডাইরেক্ট ফোর্স, সেখানে একটু হয়ে যায়, ওপরে অ্যাব্রেশনসও হয়, নিচে ব্রুজও হয়। তার মোস্ট অফ দ্য টাইমস থিংস তাহলে কী হবে, ইট ইজ এ অ্যাব্রেডেড ব্রুজ, কম্বিনেশনস অ্যান্ড দ্যাট শোজ দ্য প্যাটার্ন অফ দ্য অফেন্ডিং ওয়েপন্স। তাহলে আমি বলছি প্যাটার্ন কাকে বলে, ইট ইজ ভেরি মেডিকোলিগালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, very important, because actually sometimes allegation is these things: he was assaulted by cycle chain, he was assaulted by whip, he was assaulted by the cane, or like these things, the police baton. So these things
If that the abrasions tells the kind of weapons or the type of weapons, what caused it, by its pattern, by its pattern. So naturally, you say, yes, the allegation is right, true. Yes, it was caused, he was assaulted with a baton, with the cane or whip, or like these things. আমরা আগে দেখেছিলাম যে হ্যাঙ্গিং লাইগেচার মার্ক যেটা আছে প্রেসার অ্যাব্রেশন, সেটাতে কত রকমের প্যাটার্ন হয়, অনেকগুলো প্যাটার্ন, টায়ার মার্ক প্যাটার্ন। এই টায়ার মার্ক প্যাটার্নটা কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসেস ইজ এ অ্যাব্রেডেড ব্রুজ। আমরা যেটা দেখি সেটা ব্রুজ, উপরে ওটা দেখতে পাই না, কিন্তু যেহেতু প্যাটার্ন হয় ওটা আমরা বলি, ওটাকে আবার প্যাটার্ন ব্রুজেও কিন্তু আনা যায়, টায়ার মার্ক অ্যাব্রেশনস। অ্যান্ড ন্যাচারালি আবার যদি আমি বলছি যে ব্যাটন, প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস মেডিকোলিগালি, parallel line of breach caused by generally blunt force of the general either flexible weapons, police batons or canes. তাহলে কি হয় সেখানে যদি ফ্লেক্সিবল হয়, why the parallel line of bruise on pattern occurs? তাহলে কি হয়, মোস্ট অফ দ্য কেসেস প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজ, এটা শুনে রাখো, হয়তো আমি এক্সপ্লেন করিনি। প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজ মানে ট্রাম লাইন অফ ব্রুজ, রেলওয়ে লাইন অফ ব্রুজ, মানে দুটো প্যারালাল লাইনের মাঝখানে। তো টু টাইপস অফ ব্রুজ, আমি আছে কি ছবি, তোমরা সবাই জানো প্যারালাল লাইন অফ ব্রুজটা কীরকম জিনিস। তো ন্যাচারালি এবার দেখো, ও বাবা, এ তো আবার প্যাটার্ন অন্য প্যাটার্ন ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে ব্রুজটা কী হচ্ছে, দুটো লাইনের ব্রুজ দেখা যাচ্ছে, ইন বিটুইন, ইন দ্য ইন্টারমিডিয়েট দ্যার ইজ নো ব্রুজ, ইন্টারভেনিং পিরিয়ড ইজ হেলদি। তাহলে এটা কীভাবে হয়, হাউ দ্য প্যারালাল লাইন অফ দ্য ব্রুজ অ্যাকচুয়ালি ইজ প্রডিউসড। মানে দেখো, সাপোজ ইট ইজ ভেরি সিম্পল, দেখো বলছি কমন এক্সপিরিয়েন্স এগুলো হয়। সাপোজ যে কেন, মানে একটা সরু লাঠি দিয়ে মারলাম, কেন, এটা তো খুব কমন, এখন তো হয় না, আর ছেলেবেলায় খুব হতো, মাস্টার খুব পেটাতো, এই সব কিছু দিয়ে, যে হাতের কাছে যাই পেতো তাই পেতো, বেদ দিতে হতো, সাইকেল দিতে সব। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট প্রডিউসেস immediately that times that may not produce anything, any identifying mark that actually he was assaulted, but after 1 or 2 days that becomes actually surface comes, it becomes very clear because of this bruise changes colors. আমি সেটা একটু পরেই ডিসকাস করবো, সেটা আছে। এবার তাহলে কী হচ্ছে, লাঠি দিয়ে মারলে কেন, why this parallel line, এই একটা ব্রুজ, এই একটা ব্রুজ, ইন্টারভেনিং পিরিয়ড ইজ পেল, ইন্টারভেনিং পিরিয়ড ইজ পেল, why the parallel line, মেরেছি তো লাঠি দিয়ে, তো লাঠি দিয়ে মারলে তো তাই হওয়ার কথা, তো এইখানেই তো ব্রুজটা সিঙ্গেল লাইন হবে। অ্যাকচুয়ালি এখানে মেকানিজমটা একটু শুনে রাখো, তাহলে ইজি হবে। হোয়েন এ কেন অর এ সার্টেন ফ্লেক্সিবল সলিড ওয়েপন hits the body, তো ইমিডিয়েটলি আন্ডারনেথ বিকজ অফ দিস প্রেশার্স the blood vessels, দেখলো যে blood vessels actually is compressed and so blood is squeezed out to the periphery. লাঠি দিয়ে মারলাম, এই জায়গায় তো আমি লাঠিটা মেরেছি, তো কি হচ্ছে, আন্ডারনিথ ভেসেলস কম্প্রেসড হয়ে গেল, দ্য ব্লাড ভেসেলসের ব্লাড ইজ স্কুইড দ্য পেরিফেরি, তাহলে দু সাইডে চলে যাবে। একটা লাঠি তো সিঙ্গেল, যে লাঠি তখন মারলাম তার ডাবল ব্রুজটা হলো কেন, মেকানিজম ইজ দিস থিং। যখনই লাঠি দিয়ে আমি মারছি, তাহলে ব্লাড ভেসেলস অন দ্য পয়েন্ট অফ দিস কম্প্রেশনস, যেখানে রাখছি সেখান থেকে ব্লাডগুলো সরে যাচ্ছে, ব্লাড ভেসেল দুদিকে সরে যাচ্ছে। The sudden compressions and the side of this distensions causes ruptures of the peripheral vessels. তাহলে কি হলো, যে যখনই ব্লাডটা ইন দ্যাট কেসেস, সব একটু বুঝতেই পারছো জিনিসটা কি হবে। সো ন্যাচারালি ব্লাড, এই যে সেন্ট্রাল লাইনে ব্লাড ইজ কম্প্রেসড, ওখানে ঠিক ওইখানটাই লাঠিটা লেগেছে কিন্তু, অ্যান্ড ব্লাড ইজ কম্প্রেসড অ্যান্ড ডিসপ্লেসড টু দ্য periphery. So on both sides, because of the sudden dispersion, the capillaries ruptures, and that extravasation occurs, and that's why these things, two line of bruises produced. Naturally, our intervening line remain pale, so ওখানে কিন্তু কিছু হচ্ছে না, and that is medically important because that determines, is very important medically. আমরা সেটাই বলতাম, medically that is very important. এই যে intervening lines, এই যে breadth of the lines, that determines of the
width of the diameter of the offending weapon. সেটা আমাদের খুব particularly in the পুলিশ অ্যাসল্ট কেসেস এটা খুব হতো, দিলে পিটিয়েছে, থানায় নিয়ে গিয়ে দৌড়ো মেরেছে করেছে, ন্যাচারালি আফটার 1 or 2 days অ্যাসল্ট কেসেস, সেখানে ন্যাচারালি yes we say these things, this kind of weapon, what is this the diameter of this baton or the weapon was used. তাহলে বুঝতেই পারছো it's medical legally so important. এই parallel line of bruise and other bruises, the simple, the mechanism of production is simple. ভালো করে বুঝতে পেরেছো ব্যাপারটা, এটা কিন্তু আগার ধরে, if you do not understand you cannot remember. The thing is this is science of the productions of the pattern is these things. তাহলে এটা বুঝতে পারলে, তাহলে এইটা জিনিসটা হচ্ছে যে it is called parallel line of bruise, railway line of bruise, tram line bruise, এতগুলো নামে কিন্তু বলে, both meaning same, all meaning same. That means two line of bruise by the single strike. একটা জিনিস দিয়ে ওয়েপন দিয়ে হয়েছে সিঙ্গেল স্ট্রাইক, কিন্তু দুটো ব্রুজ হয়েছে এই জিনিসটাই। সুতরাং দুটো ব্রুজ হওয়ার জন্য তুমি যেন নিজের টাইপ অফ দ্য ওয়েপনটা বুঝতে পারলে এবং সাইজ অফ দ্য ওয়েপনটাও বুঝতে পারবে। দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ ডায়ামিটার অফ দ্য ওয়েপন্স, বিকজ বাই দিস হেলদি ইন্টারভেনিং হেলদি যে এরিয়া সেটা থেকেই বলা যায়। তো মেডিকোলেগাল ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো প্যারালাল, তাহলে প্যাটার্ন অফ দ্য ব্রুজের এটাই। তাহলে এরপরে অল প্যাটার্নস, সাইকেল চেন হলো বা অন্য কিছু হলো, রোপ হলো, সেগুলো ওইরকম প্রডিউস করবে। নেক্সট টাইপ একটা কিছু কী লেখা আছে ওখানে, প্যাটার্ন ব্রুজের জেনারেলি মেকানিজম অ্যাকশন, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট বলছি, প্যারালাল অফ ব্রুজটা হাউ ইট ইজ প্রডিউসড, কারণ আমরা জিজ্ঞেস করবো, কারণ ওই দুটো জিনিস কেন দুটো লাইন হয় এটা তোমাদের এক্সপ্লেন করতে হতে পারে। তো এক্টোপিক ব্রুজ, হোয়াট ইজ এক্টোপিক ব্রুজ? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্যই ইন দ্য সেন্সেস। তো ectopic bruise, root typic ectopic bruise is bruise what is produced in one place and expressed in other places. তার মানে that migratory, name is also migratory bruise. মানে কি হয়, তুমি একটা জায়গায় টমাটো লেগেছে, কারণ ইট ইজ ভেরি কনফিউজিং, আরে ওখানে তো মারেনি তাকে, তো ওখানে তো চোট লাগেনি, কিন্তু ব্রুজটা আমি যেখানে দেখতে পাচ্ছি দ্যাট ইজ ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য হেমাটোমা, সেখানে কোনো চোট লাগেনি। That is most important things. That is, bruise produced somewhere and expressed elsewhere. It actually, that is sometimes it gravitates. Three common examples, you know. Suppose these things, pelvis. So there is a trauma on the pelvis because of the injury, sometimes of the kicking or the road traffic accident. But you see these things here, you cannot see any kind of bruise. That bruise may be expressed at the knee. That is one thing. Why these things? Because it gravitates here, it is serious bleeding occurs, and that particularly percolates downwards to the gravities and expressed in these things. Their knee, that fascia attached along the, এগুলো anatomical ব্যাপার, তখন ব্লাডটা গিয়ে আস্তে আস্তে gravitate downwards and accumulates there at the side of the knee. So expressed, where you see these things, bruise at the knee, but actually trauma was in the pelvis. One example. So another thing is also the trauma on the head. Here occurs these things, particularly parietal or these things temporal bones. Here bleeding occurs. Bleeding actually cannot accumulate where there is no fascial attachments. It gravitates downwards and it may be accumulated in the spaces where fascial attachments here. This is typical examples of the ectopic bruise. Science ta bojo. Anatomic, because you must know anatomy. Why this is the ectopic bruise expression is these things. মানে যেখানে fascial attachment তার আগে পর্যন্ত নেই, সাবকুনেশন চলে আসছে, পার্কুলেট করে যাচ্ছে, ডাউনওয়ার্ডস হচ্ছে, হোয়ার ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইটস দ্য মুভমেন্ট ইজ গেট অ্যারেস্টেড, দেয়ার ইট ইজ এক্সপ্রেসড দ্য হেমাটোমা ইজ প্রডিউসড। অ্যাকচুয়ালি মোস্ট অফ দ্য কেসেস এক্টোপিক ব্রুজ ইজ হেমাটোমা, ইজ প্রডিউসড ইন দ্য হেমাটোমা। তো এই জিনিসটা আছে এক্টোপিক ব্রুজ। সো এটার একটাই ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এই জায়গাটাতে ভেবেছি যে এই কনফিউজ হয়ে যেতে পারো, কিন্তু তুমি ইফ ইউ নো দ্য সায়েন্স অর দ্য হোয়াই ইট ইজ ectopic bruise, তাহলে তুমি একমাত্র আইডেন্টিফাই করতে পারো হোয়ার আই মাস্ট সার্চ। কারণ ডিজিজ একটা তোমাকে যদি তুমি মেকানিজম বা ইটিওলজি না জানো, তুমি জানবেই না যে কোথায় চোটটা হতে পারে, কোথায় চোটটা হবে, কারণ আমাদের উইল হ্যাভ টু সার্চ, উইল হ্যাভ টু গো টু দ্য অরিজিন, তাই না? তো সেই জায়গাটা বুঝতে হবে। তারপর আরেকটা জায়গা বলেছি যে ডিলেইড ব্রুজ। এই ডিলেইড ব্রুজ ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা বোধ বইতে আমার সবগুলো বলা আছে। কারণ আবারও বলছি, আমাদের ইনভেস্টিগেশনস করতে হবে, পার্টিকুলারলি when that may be a live case, that may be a dead case, we'll have to say these things actually when it happens, how it happens, these things, how so naturally what is the, তাহলে এখানে কী হবে, সবসময় চোট লেগে ইমিডিয়েটলি যেটা হয়,
সাপোজ এটা আমি এই কথাটাই বলছি যে ভেরি কারণে পুলিশ অ্যাসল্ট কেসেস থানায় নিয়ে গিয়ে খুব পিটিয়েছে। It's not that this is always he's an offender, he's a criminal, he's all these things. Police has got powers, they may misuse it because of some other reasons. তো সেখানে কী হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে এসে তো পাবলিক আপলোড শুরু হতে হবে, সব জায়গায় হয়েছে, ওকে নিয়ে গিয়ে মেরেছে, থানায় অ্যাসল্ট করেছে, এই করেছে এই করেছে, ন্যাচারালি তাদেরকে ডিফেন্ড করতে হবে, লিগালি নিয়ে আসবে। কিন্তু তুমি যখন আছে এমার্জেন্সিতে বসে আছো, তুমি অন এক্সামিনেশনস you may see these things, there he is giving serial pain. I mean, he may be very seriously ill, vision sick, almost about dying, but on examination you may not find any external. That is very, very serious concern. Doctor কোনো উপায় নেই, this thing injury on examination, nothing found. But patient, the subject is seriously ill. He may be dead in after hours. Because there is serious internal hemorrhage occurs, the serious internal bruise occurs, and what is not immediately visible from outside, তোমার রিপোর্টটা কিন্তু ওইখানে তোমাকে ডাক্তারের কোনো উপায় নেই, তোমাকে রিপোর্টটা তো দিতেই হবে, সেখানে তো কিছুই করার নেই, no injury found, whatever the tenderness, pain and sick is these things, so naturally in that cases বলা যায় না পেশেন্টটা সেই সাবজেক্ট, আমি এখন বলছি পেশেন্ট, আমাদের কাছে কেউ অফেন্ডার নয়, কেউ কিলার নয়, কেউ অ্যাসল্ট নয়, টু ডক্টরস অল আর পেশেন্ট, অল আর সাবজেক্ট, উই ডু নট মেনশন এনিবডি ইজ অ্যাকিউজ, সামটাইমস উই সাবজেক্ট। তো ন্যাচারালি সে হতে পারে, মারা যেতে পারে, কিছুক্ষণ পরেই মারা যেতে পারে, 1 ঘন্টা তোমার কাছে চলে গেল, নিয়ে চলে গেল, এই তো এই রিপোর্টটায় কিছুই নেই, হ্যাঁ না কিছুই হয়নি, অ্যাসল্ট হয়নি, মারপিট হয়নি বলে দিল। কিন্তু প্রবলেমটা হচ্ছে ওই জায়গায় যদি কিছু হয়, কেন? দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ব্রুজ, দ্য ডিপ ব্রুজ। এই ডিপ ব্রুজের একটা ব্যাপার হচ্ছে, দ্যাট মে নট বি উইদিন শর্ট টাইমস ভিজিবল, ডার্ক স্কিন হলে তো আরও বেশি কথা নয়, ভিজিবল, but that comes to the surface a little later, generally 24 hours that may take. But so we must do second examination. আমরা সব সময় বলে দিলে second examinations after 48 hours. That may be in rape cases, that may be in assault cases, that may be assault cases. কারণ ইমিডিয়েটলি পাইনি সেখানে ডাক্তার, কিন্তু সেখানে বলে দেবে ওই অ্যাডভাইসটা যেন লেখা থাকে, তাহলেই বেঁচে যাবে তুমি, বেঁচে যাবে। তার মানে এই নয় এই ডাক্তার পুলিশের খেয়ে কী বলে ধমক খেয়ে এরকম করেছে, বা ভেস্টেড ইন্টারেস্টে রিপোর্টটা এরকম করেছে, কিছু নয়। তো মে বি এক্সামিনস দে প্রডিউস আফটার 48 hours, আফটার 2 days, তখন সব দেখতে পাবে। সো দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অ্যানাদার থিং যেটা শুধু দেখতেই পাবে না, কতগুলো জিনিস আছে যাতে একটু যদি ফেয়ার স্কিন হয়, দ্যাট চেঞ্জেস কালার্স, যে বিটুইন ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্লু, তো রেড, ব্লু, ব্ল্যাক, ব্রাউন, ইয়েলো, এই যে চেঞ্জেস কালার, দ্য চেঞ্জেস ব্রুজেস আমি সেটা দেখাবো, এই চেঞ্জেস অফ দ্য কালার্স, দ্যাট পার্টিকুলার ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ব্রুজ, যেখান থেকে তুমি এজ অফ ইঞ্জুরিও বুঝতে পারবে। আর এটা যে ব্রুজ, এটা যে অ্যান্টিমোর্টেম ব্রুজ বেঁচে থাকার সময় হয়েছে, এটা তুমি ক্লিয়ারলি বলতে পারবে। সো দ্যাট ইজ এভরিথিং ডিফারেন্স অফ দ্য অ্যান্টিমোর্টেম ব্রুজ অ্যান্ড পোস্টমর্টেম এক্সট্রাভাসেশন। একটা জিনিস কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট করতে হতে পারে, আমাদের কাজই সেটাই, যে আমাদের বলতে হবে এটা বেঁচে থাকার সময় হয়েছে না মরার পরে হয়েছে। অনেক সময় হতে পারে, জিনিস করা যায়, অনেকগুলো করা যায়, মানুষ সব কিছুই পারে, তো এই জিনিসটা করা হয়। তো একেই কি বলে ডিলেইড ব্রুজ। ইমিডিয়েটলি delayed bruise are generally deeper bruise, which is not expressed immediately, cannot be identified immediately, but if you wait, the delayed bruise, second examination, এটা বলে দিচ্ছি, হয়তো আমার ওইটা আমি জাস্ট মনে করতে চাইছি না, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস অ্যাকচুয়ালি, বিকজ মাই বুক ইজ টু দ্য গাইড টু দ্য ফরেন্সিক মেডিসিন প্র্যাকটিস। তাহলে কী হবে, তখন সব সময় ওই ডাক্তারকে নিচে লিখে দিতে হবে পরিষ্কার কথা, এক্সামিনেশনস আফটার 48 hours। তার মানে আমি এখন পাইনি, কিন্তু পরে যদি আসে সেকেন্ড এক্সামিনেশানে আমি পাবো, আমি তো বলেছি, তখন বোঝা যায়নি। তো তারপরেও ব্যাপারটা হচ্ছে যে জিনিসটা হচ্ছে, যদি মারা যায় তো তখন তো পোস্টমর্টম হবে, সেটা কোনো ব্যাপারই নয়, কিন্তু যদি হয় বেঁচে যদি যায় তখন তো জিনিসটাকে তো প্রুভ করতে হবে। আর সেকেন্ড এক্সামিনেশন ইজ থিংস দ্যাট টু ডিফারেন্সিয়েট ইট ইজ ফ্রম দ্য ফলস ব্রুজ, মানে বিকজ চেঞ্জ অফ কালার অকার্স উইথ দ্য প্যাসেজ অফ টাইমস, 1 দিন 2 দিন 3 দিন 4 দিন পর কালার চেঞ্জেস হবে। এই যে চেঞ্জ অফ কালার অকার্স, that indicates it is not false bruise, actually it is actually true bruise. তাহলে এটা লিখে রাখো, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ট্রু ব্রুজ ভার্সাস ফলস ব্রুজ। আমি বলতে বলেছি এটা তোমাদের করতে হবে, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস। এটা আমি আবার বলি, হোয়াট এভার আই এম ডিসকাসিং দেয়ার অ্যাকচুয়ালি থিংস, all the practical points, all of them. My aim is to teach you to this thing
forensic medicine practice. It is not just theory things you must commit and then vomit. It's not that. You have to explain. তো তারপরে ন্যাচারালি কী আছে তো আর একটু বললেন পিটেচিয়া সাইজ ডিফারেন্স বুঝতে পারলাম এটা জেনারেলি পাবেন আবারও বলছি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দি সাইজ অফ দ্য ব্রুজ অ্যাজ পার দিস থিংস নেম নোমেনক্লেচার অ্যাজ পার দ্য সাইজ অফ দ্য ব্রুজ এটা কিন্তু নোট করে রাখো অ্যাটলিস্ট তিনটে পিটেচিয়া একিমোসিস অ্যান্ড হেমাটোমা আর বাকি জিনিসগুলো নয় ঠিক দোজ আর মেবি প্যাথোলজিক্যাল অ্যান্ড দিস থিং তাহলে এই যে প্যাটার্ন ব্রুজ অলরেডি আমি বলে দিয়েছি পরের স্লাইডটা বলে দিয়েছি আর বেশি ইলাবোরেট করবো না বিকজ ইন দিস থিংস দেখে নাও এখানে স্লাইডটাতে সেইভাবেই লেখা আছে প্যাটার্ন ব্রুজটা কী হয় একটোপিক ব্রুজটা কী হয় ডিলেড ব্রুজটা কী হয় এই সেকেন্ড এক্সামিনেশান আমি বলেছি সেকেন্ড এক্সামিনেশান ইন কেস অফ দ্য মনে রাখবে কিন্তু ফিউচার লাইফ কেউ জানে না তোমরা কোন জায়গায় কোথায় কী পোস্টিংয়ে কাজ করবে ইন মেবি গভর্নমেন্ট পোস্ট অন দ্য থিংস সেখানে কিন্তু এরকম কেস পাবেই সেখানে বি কেয়ারফুল বিকজ নাও দ্য পলিটিক্যাল অ্যাসল্ট পলিটিক্যাল মার্ডার ইজ র্যাম্প্যান্ট নাও. So naturally, in that cases, you may be entangled in this between this political fight. সেখানে কিন্তু তোমাদের এই নিয়ে ক্রাইসিস হয়ে যাবে যে এই জায়গায় ঠিক মতো কাজ করো keep yourself safe. Otherwise there will be serious problems may occur legally. তো সাইজ অ্যান্ড শেপ অফ দ্য ব্রুজ আমি বলেছিলাম অলরেডি কিছু বলেছিলাম এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট অতটা না হলেও অ্যাকাডেমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট কারণ অনেক কিছু কারণে কিন্তু একবার মেরেছে কারো ছোট্ট ব্রুজ হয়ে গেল কারো বড় হতে পারে সাইজ মে চেঞ্জেস আবারও বলছি আমি একটা লাঠি দিয়ে হ্যামার দিয়ে মারলাম একটা ছোট্ট স্টোন দিয়ে মারলাম ব্রুজ ডাজ নট করসপন্ড টু দ্য সাইজ অফ দ্য ওয়েপন বিকজ ইট ইজ অ্যান্টিমোর্টেম প্রসেস that size increases তাই তো একটা জায়গায় মারলাম that extravasation continues bleeding continues till the coagulation and the things occurs তাহলে সাইজটা বড় হয়ে যাবে that is another thing actually we shall discuss what is the abrasion and bruises সঙ্গে ব্রুজের কিন্তু সাইজের সঙ্গে ওয়েপনের সাইজ সব সময় ম্যাচ করবে না বিকজ ব্রুজ ইজ ডাইনামিক প্রসেস ইজ কন্টিনিউইং ডিউরিং দ্য লাইফ অ্যান্ড ইট মে চেঞ্জেস অ্যান্ড সাইজ ইনক্রিজেস সো ডোন্ট টাচ দিস থিংস ইট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য স্টোন ইট ইজ প্রডিউসড বাই দ্য হ্যামার অ্যান্ড সো দ্যাট করসপন্ডস টু দ্য হ্যামার সাইজ ইটস নট দ্যাট মে or may not because extravasation antemortem reactions bleeding continues তাই তো নাকি সব সময় থেমে যাবে না সঙ্গে থেমে যাবে না অ্যান্ড সেই ন্যাচারালি দ্যাটস ওয়াই সাইজ অ্যান্ড এই সাইজটা আবার ডিপেন্ড করছে সাম হেলদি পিপলস ব্লিডস লেস সাম আনহেলদি পিপলস অর দ্য সাম ডিজিজ পিপলস the bleeds more you know these things the peripheral occurs this thing because some bleeding disorders are থাকে বা because of the vitamin deficiency and other things ন্যাচারালি কন্টিনিউস একটু মানে বেশি ব্লিড হয় তুমি তো জানোই তো অলরেডি দ্য হিমোফিলিয়া দ্যাট ইজ অ্যানাদার টাইম অফ দ্য ব্লিডিং দ্যাট ইজ তাহলে বাড়তে থাকে খুব বেশি হয় মানে খুব অল্প টাচে এবং অল্প ট্রমাতে কিন্তু ডেথ মে অকার বিকজ অফ দিস এক্সেসিভ ব্লিডিংস অ্যান্ড মাল্টিপল ব্রুজ অ্যান্ড মাল্টিপল জায়গায় কয়েকবার ধরে মারলো তিনটে জায়গায় মারলো ন্যাচারালি তিনটে জায়গা থেকে বেশি ব্লিডিং হতে দ্য সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য ব্লাড মে বি এক্সট্রাভাসেটেড টু কজ দ্য হেমারেজিক শক এই জায়গার একটা জিনিস নোট নাও বিকজ হাউ দ্য হেমারেজিক শক অকার্স অনেক এক্সপ্লেনেশনটা বলে দিচ্ছি বিকজ আই মে নট ফাইন্ড টাইমস অ্যান্ড আদার থিংস অ্যাকচুয়ালি হেমারেজিক শক এই যে একটা পরিষ্কার কোথাও নোট নিয়ে রাখো ইউ মে বি গুড অর মে বি বেড বাট ইট ইজ ভেরি ইউজফুল হোয়েন rapid loss of more than 1/3 volume of the blood কি rapid loss কোশ্চেনটা আবার কি ওয়ার্ড বলে দিচ্ছি rapid loss of more than 1/3 volume of blood that is hemorrhagic shock occurs মানে যদি হয় 1/3 ভলিউম অফ দ্য ব্লাড কতটা ভলিউম আছে রে আমাদের শরীরে কত 5 লিটার এ বলছে 5 লিটার আরো কারো কোনো ওপিনিয়ন আছে আমি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ ওকে ঠিক বলছে ভুল বলতে পারবে না আবার ঠিকও বলতে পারবে না ডেফিনেটলি তার মানে হচ্ছে যদি হেমারেজিক শক হতে হয় তাহলে 5-এর 1/3 লস হতে হবে জেনারেলি তার কত হতে হবে সেখানে 1.5 লিটার ব্লাড 1.2 লিটার ব্লাড র্যাপিড লস তাই না কোনো জায়গায় ফ্র্যাকচার হতে পারে বা অনেকবার প্রচুর মেরেছে খুব জেগে হচ্ছে সেই জায়গা হতে পারে তখনই হেমারেজিক শক হয় তার আগে কি হয়
লস হবে, ইল হবে, হবে না। তো এই যে তাহলে র্যাপিড লস হবে, আবার বলছি উইদিন এ শর্ট টাইম, মানে সারাদিন ধরে ব্লিডিং হচ্ছে হলো হবে না, হেমারেজিক শক হবে না, কারণ আওয়ার বডি হ্যাজ দ্য ক্যাপাসিটি টু কম্পেনসেট দ্য ফ্লুইড লস, তাই তো নাকি রে? আছে তো নাকি? এই ফিজিওলজিগুলো বাবা মনে রাখতে হবে, ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, উই আর ডিলিং উইথ দিস সাম ফিজিওলজি থিংস, তাহলে সেটা জিনিস মনে রাখতে হবে। তো এই যে 1/3 ভলিউম অফ দ্য ব্লাড, আবার র্যাপিড লস, এই দুটোর মধ্যে এই জায়গাটা আমি বলে দিচ্ছি। আমি কোথায় গিয়ে আমি ডিসকাস করতে গিয়ে থেমে গেলাম, 1/3, হ্যাঁ 5 লিটার্স। অ্যাকচুয়ালি দেখবি এটা যে দ্যাট ভলিউম ডিপেন্ডস অফ দ্য ওয়েট অফ দ্য পারসনস, তাই না? সবারই 5 লিটার হবে না, একটা বাচ্চার 5 লিটার হবে না, আর আমার হবে না, তাই তো? বাচ্চার হবে না। এই জন্য বলছি যে ডিউরিং দ্য আম্বিলাইকাল কর্ড একটা জিনিস মনে রাখবে, যে প্লাসেন্টাল কর্ড ক্ল্যাম্পিং এবং কাটার একটা নিয়ম আছে, এগুলো তোমরা শিখবে কি শিখবে না আমি জানি না। এই জন্য জেনারেলি টাই is given to the baby's side, not to the placental sides, because actually the baby loses blood. The cut, placental cord যদি কেটে রেখে দাও, বেবি এ থেকে চলে আসবে, এবং সেখানে and loss of this 100 ml of the baby's blood is dangerous. Baby may go into shock and dies. You may lose baby. তাহলে বুঝতেই পারছো 100 ml বেবির ক্ষেত্রে কিন্তু ডেঞ্জারাস শক আছে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে কিছুই নয়। So naturally, every 60 kg weight persons or 50 kg weight person, the volume of the blood will not be same. 1/13 of the weight generally is the volume of the blood. Can I look very important vital informations because what are these things? তাহলে সবচেয়ে ও বলছে 5 লিটার, ভুল বলছে না, কিন্তু ঠিকও নয়। তার কারণ হচ্ছে it depends upon the weight of the persons, তাই না? ন্যাচারালি মেয়েদের ওয়েট কম, মেয়েদের ভলিউমটা ভলিউম অফ দ্য ব্লাডও কম হবে। ন্যাচারালি অল দিস 3 পার্সেন্ট সেখানে হচ্ছে কি, তাহলে কতটা ব্লাড? 1 লিটার বেরিয়ে যাওয়া মানে সবাই হেমারেজিক শকে যাবে না। মোর রোবাস্ট অ্যান্ড মোর হেলদি পার্সনস দ্যাট ক্যান উইথস্ট্যান্ড দ্য ব্লাড লস। আর আবার বলছি ছোটো বাচ্চা বেবি, তাদের 150 ml 120 to 200 ml বেরিয়ে ব্লিডিং হয়ে যাওয়া মানে বাচ্চা মরে যাবে। সুতরাং ইউ মাস্ট ট্যাকল ইট ভেরি আর্জেন্টলি। সুতরাং অ্যামাউন্ট ইজ দিস থিং অ্যাকচুয়ালি 1/3 ভলিউম। কতটা কি? 1/3 ভলিউম। দ্যাট ইজ ভেরি ভাইটাল ইনফরমেশন ইউ মাস্ট রিমেম্বার throughout your life, because you have to tackle patients that may be baby, that may be a old persons and young persons. So naturally এটা বুঝতে হবে, কারণ it is important in forensic medicines. Our these things tackle to this thing, why the person died, you'll have to explain. এই যে আমরা বলেছিলাম এজ অফ দ্য ইনজুরি আমাদের খুব ভালো করে দুটো জায়গা থেকে বোঝা যায়। কিসে কিসে বলা যায়? আমি আগে বলেছিলাম ব্রুজ অ্যান্ড অ্যাব্রেশনস। এই দুটো যখন ইনজুরিতে লিখবে, অ্যাব্রেশন সাচ অ্যান্ড সাচ লাইক দিস অন সাচ আছে, তখন ইনজুরিটা বলতে হবে। ব্রুজ যদি বলতে হয় তখন বলতে হবে। আর যখনই ব্রুজ বলবে তখন এই যে ভাইটাল রিয়াকশানস, এই যে কালার চেঞ্জ, কী কী দেখা গেছে দেখো, এটা একদম মুখস্থ করে রাখবে। তো কী কী কালার চেঞ্জ দেখো, এই জিনিসটা আছে দেখতে পাচ্ছ, এই যে কালার চেঞ্জ। তাহলে অ্যাব্রেশন এসে বলেছিলাম স্ক্যাব ফরমেশন, স্ক্যাবের কালার চেঞ্জ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাব্রেশনস মোস্ট অ্যাকুরেটলি গিভস দ্য আইডিয়া অফ দিস থিংস। আর এখানে কি বলেছি আমি, এখানে কি বলেছি? কালার চেঞ্জ অফ দ্য ব্রুজ। ওই যে ব্লাড ফার্স্ট রেড, তাই তো নাকি? এবার নিজেদেরটা দেখবে, কোথাও চোট লেগেছে, কোথাও পড়েছে, লাল হয়ে গেছে, দেন ইট বিকামস ব্লুইশ, দেন বিকামস ইট ইজ ব্ল্যাক or brownish, দেন ইট ইজ গ্র্যাজুয়ালি ওই পর্যন্ত তোমরা দেখো না, পরে তুমি দেখে নেবে যে গ্রিনিশ ইয়েলো, অ্যান্ড দ্যাট ডিসঅ্যাপিয়ার্স। জেনারেলি ইট টেক্স 14 days, আফটার 14 days ইট কামস টু দ্য নর্মাল। ভালো করে এবারে ন্যাচারালি এবারে নিজেরটা করবে, কারণ সায়েন্স ইজ অল অ্যাবাউট দ্য অবজারভেশন রে বাবা। পুরো ডিজিজ ইনভেস্টিগেশন, আইডেন্টিফিকেশন, ডায়াগনোসিস সবই অবজারভেশন, সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস, তাই না? নাথিং দিস থিংস ফিজিওলজি হোয়াট চেঞ্জেস অ্যান্ড সেটা হোয়াট সিগনিফাইজ দ্যাট থিংস, এটা কিন্তু ভালো করে দেখে নেবে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা দেখো। তাহলে এই যে 2 weeks টাইম বলেছি, 14 days, দ্যাট ডাজ নট মিন ইট ইজ ইউনিফর্ম অ্যান্ড অলওয়েজ ট্রু, কারণ বায়োলজি দেয়ার ইজ অলওয়েজ ভেরিয়েশনস, বিকজ আবার বলছি সো মেনি ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্সিং দিস থিংস। সাপোজ যদি তোমার বললাম তো কোনো ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি হয়ে গেছে, তুমি সাম মেডিসিন, সাম হিমারেজিক থিংস, কোয়াগুলেশন ডিজঅর্ডার্স আছে, ন্যাচারালি তাহলে বেশি হবে, কম হবে, বেশি দিন সময় লাগবে, ন্যাচারালি অনেক দিস থিংস। দ্য হিলিং ডাজন্ট অকার্স সাইমালটেনিয়াসলি অর দ্য সেম টাইমস ইন অল পারসনস, তাই না? তাহলে অনেকগুলো ফ্যাক্টরস তার মধ্যে
কাজ করে। তো সেটার জন্যই এটা তফাৎ হয়ে যেতে পারে। তো অ্যান্টিমর্টেম এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স এখনই আমি বলে দিচ্ছি। ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স মানে ওই যে এক্ষুনি বললাম অ্যান্টিমর্টেম ব্রুজ, পোস্টমর্টেম ব্রুজ কী করে বুঝবে। অ্যাকচুয়ালি ব্রুজ মিনস ব্রুজটা অ্যান্টিমর্টেমই হবে। এই এক্সট্রাভেশন অফ দ্য ব্লাড ইনসাইড দ্য টিচিং ডেড বডিতেও কিন্তু হাড়ের উপরে মারলে, পার্টিকুলারলি কোনো জয়েন্ট সার্ফেসের উপর মারলে there will be ভেসেলস রাপচার্স, সেখানে এক্সট্রাভাসেশন। কিন্তু there are lot of differences, এইটাই আমাদের বলতে হবে, কারণ এইটাই আমাদের বলতে হয়। সেই ডিফারেন্সটা আমরা করব কি করে। আর একটা ডিফারেন্স যেটা হচ্ছে ব্রুজ প্লাস হাইপোস্টেসিস। লিখে রাখো ব্রুজ ভার্পাস, আমি বইতেও দেওয়া আছে দেখবে। এইগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, সেগুলো আমি সবগুলো ডিসকাস আমি হয়তো বইতে করি না, কারণ দ্যাট গিভ এ সাইজ অফ দ্য টেক্সট বুক। আমি কারণে কিন্তু ব্রুজ ভার্সাস হাইপোস্টেসিস আমি বলে দেবো। মানে একটা পোস্টমর্টম হাইপোস্টেসিস জানো তো, পিএম স্টেনিং, সেখানের সঙ্গে একটা ব্রুজ, এটা মেরে হয়েছে, কোনো ফোর্সে হয়েছে না, অ্যাকচুয়ালি ইটস এ নর্মাল প্রসেস, সেটা আইডেন্টিফাই করতেই হবে, আদারওয়াইজ ইউ উইল বি অ্যাট ফল্ট, তাই না? এটা করতেই হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অল দিস থিংস। তো দেখো এই জায়গাটা আছে, তো কী কী আছে, অ্যান্টিমর্টেম ব্রুজ, পোস্টমর্টেম ব্রুজ, এই যে ট্রু ব্রুজ অ্যান্ড ফলস ব্রুজ একটু আগে বলেছিলাম না, ট্রু ব্রুজ আর ফলস ব্রুজ, এটা একদম করে নিতে হবে, মুখস্থ করে নিতে হবে। কী করে? তার মধ্যে একটা জিনিস বলছি, ট্রু ব্রুজ ফলস ব্রুজের ডিফারেন্সিয়েশন সেকেন্ড এক্সামিনেশন, হাউ দ্য ট্রু ব্রুজ অকার্স, দেয়ার অ্যাকচুয়ালি না অনেকগুলো ডিফারেন্স আছে, সেগুলো তোমরা ভালো করে দেখে নাও, বা ইউ টেক স্ন্যাপস শর্ট অল দিস থিংস, যে এই জায়গাটা আছে, হয়তো বইতে পাবে, আমি জানি না তোমরা কোন বইতে কীরকম হবে, হয়তো বইতে পাবে, কোনো বইতে পাবে না, কিন্তু এক্সামের সময় লাগবে এটা, ট্রু ব্রুজ, ফলস ব্রুজ, অ্যান্টিমর্টেম ব্রুজ, পোস্টমর্টেম ব্রুজ, এটা আমাদের ভেরি ভেরি ভাইটাল ফর গিভিং ওপিনিয়ন্স, তাই না? এটা তোমাকে করে নিতে হবে। তো অ্যাব্রেশনস ইজ কনসিডার্স মেডিকোলিগালি সুপিরিয়ার, একটা খুব বড় কোয়েশ্চেন, এটা এক্সপ্লেন হয়, আর এটা কোয়েশ্চেন্সও বটে, 2.5 মিনিটের কোয়েশ্চেন হয়ে যেতেন। অ্যাব্রেশনস ইজ সুপিরিয়ার টু ব্রুজ, দুটোই তো কাজে লাগে আমাদের, আমি এজ বুঝতে পারি, সাইজ বুঝতে পারি, ট্রমা বুঝতে পারি, শেপ বুঝতে পারি, কিন্তু স্টিল দ্যাট থিং অ্যাব্রেশন ইজ কনসিডার্ড সুপিরিয়ার টু ব্রুজ। আবারও মনে রাখবে যেন, কারণ ব্রুজে একটোপিক অ্যাব্রেশন বলে কোনো কথা নেই। অ্যাব্রেশন অকার্স অ্যাট দ্য সাইট অফ দ্য ইম্প্যাক্ট, ব্রুজ কিন্তু অন্য জায়গায় হতে পারে। অ্যাব্রেশন ডাজ নট ইনক্রিজ ইন সাইজ আফটার প্রোডাকশন, তাই না? অ্যাব্রেশন আঁচড়ে দিলে যা হবে দ্যাট রিমেন্স ফিক্সড টিল ইট অ্যাকচুয়ালি হিলিং অকার্স। কিন্তু ব্রুজে কী হয়, এই যে বললাম কন্টিনিউয়াস ব্লিডিং, কন্টিনিউয়াস হেমোরেজ। অ্যাব্রেশন গিভস দ্য এক্সাক্ট সাইজ অর শেপ অফ দ্য ওয়েপন, বাট ব্রুজ ডাজ নট। দ্য অ্যাব্রেশনস দিস ডাজ নট চেঞ্জেস, কালার তো দেখেছি না, কালার সেখানে ব্রুজের কিন্তু কালারের বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হতে পারে, বাট উইথ দিস থিং অ্যাব্রেশনস ইউ ক্যান গেট দ্য directions of the injury, যে বলেছেন সে দেখেছিলাম যে গ্রেজ abrasions from this side to this side, the force is under directions by the telling of the wounds or all these things, বলতে পারবে, কারণ এইখান থেকে মেরেছিল, এইদিকে দিয়েছিল। ব্রুজে সেটা হবে না, অ্যাটলিস্ট একটা পয়েন্ট তো মনে রাখো, তো পয়েন্ট মনে রাখো, তাহলে বুঝতে পারবে, তাহলে অ্যাব্রেশন ইজ কনসিডার্ড সুপিরিয়ার টু ব্রুজ, তাই তো নাকি? এই একটা কারণে কথা হচ্ছে, প্রথম কথা হচ্ছে প্রোডাকশন, শেপ, সাইজ, লোকেশনস, অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইজ ডিরেকশনস অফ দ্য থিং। সো ন্যাচারালি ইজ ভেরি মেডিকোলিগালি ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো কোয়েশ্চেন্স তোমাদের কোথায়, তো এটা আমি অলরেডি বলেছিলাম, এটা তোমাকে হয়তো ছবি দিয়ে দেখাবো, আমাদের এটা করতেই হবে, পার্টিকুলারলি এটা অটোপসি এক্সামিনেশানে সে এই জিনিসটা, এটা ব্রুজ না পোস্টমর্টম স্টেনিং, বুঝছো, এটা আমাদের দেখাতেই হবে, বলতেই হবে। সুতরাং কী করে সেটা বলি, তার মধ্যে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার, এই ঠিক এভাবেই আমরা বলি রয়েছে। তোরা এই জিনিসটা আছে, এটা একটা দেখানোর জন্য, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি শোয়িং দ্যাট ইট ইজ এ ব্রুজ অর এক্সট্রাভাশন। এটা আমি তোমাকে বলেই দেখছি, ভালো করে দেখো। তার ব্রুজ আর পোস্টমর্টম স্টেনিং, এই যে ডিফারেন্সটা কী হবে, তা ব্রুজ মানে তোমাকে কী বলেছিলাম, ব্রুজ বলেছিলাম কি, it is an extravasation of the blood under the skin or mucous membrane, and extravasation of the blood actually that is causes staining of the tissue. Blood বেরিয়ে আসছে, টিস্যুতে রয়েছে, that gives a staining of the tissues, and which does not stop these things actually by simple washing. এবারে ন্যাচারালি কী হচ্ছে, ডেড বডিতে অটোপসিতে আমরা দেখছি, ওখানে দেখেছি লাল হয়ে আছে, whether the bruise or the things or the postmortem staining, তখন আমরা ইনসিশন দিলাম, এরকম ইনসিশন দিলাম, তারপরে থরো ওয়াশিং। ইন কেস অফ দ্য পোস্টমর্টম স্টেনিং ইট উইল বি ওয়াশড আপ completely, it becomes white without any stainings because there is no residual staining. But in case of the bruise, you cannot wash off the bruise staining. মাথায় ঢুকেছে, বুঝতে পেরেছিস,
yes, this is the way that was the things. By giving incisions, we do differentiate very important medical legal points, whether it is a bruise or postmortem staining. Postmortem staining is a actual phenomenon which occurs after death, and the bruise is for the external violence or force, what is most important legal points for the trials. So naturally that is very important. This thing, এটা খুব হয়। তাহলে এটাই দেখতে গেছি, এই যে বলছিলাম প্রুফ ডিফারেন্সিয়েশন অফ পিএম স্টেনিং ডেমনস্ট্রেশন বাই ইনসিশন, পার্মানেন্ট স্টেনিং অফ টিস্যুজ। পার্মানেন্ট স্টেনিং কাজ কিসে হয়? ব্রুজেই হয়, নট ইন দ্য পিএম স্টেনিং। সো আমরা শুধু দিলে হবে না, কাটলাম, জল দিয়ে ধুয়ে দেখব, যদি জলে ধুয়ে বেরিয়ে চলে যায় সেটা হবে পোস্টমর্টম স্টেনিং অর হাইপোস্টেসিস, আর যদি না হয় অ্যাট রিমেইনস ইট ইজ ব্রুজ, ইট ইজ কজড by the external force or mechanical injury. This is a very important points medical levels. Never forget all these things. এই যে আরেকটা সেদিন বলেছিলাম, তো খুব বেশি হয়, ধরো রোড ট্রাফিক ইন্স্যুরেন্সে মাথায় মারলো, এই হয় মাথায় মারার জাস্ট উইদিন 15 minutes or the 20 minutes বা 1 hour পার্সন ডাইজ। গাড়ি থেকে পড়েই হোক আর লাঠির বাড়ি খেয়েই হোক, এক্সামিনেশন করে কিছুই বুঝতে পারবে না, তোমাকে হসপিটালে নিয়ে এলেও তুমি কিছু বুঝতে পারবে না এই জন্যই, বিকজ it is extravasation of blood, is a rapid extravasation, and patient dies so early. So hematoma does not actually, that goes into that stage that there will be accumulation of the blood. But yes, there is a severe hemorrhage, and মাথায় যেহেতু চুল আছে কিছুই বোঝা যায় না। তো তখন আমরা বলতে পারি যে কী করে, তুমি হয়তো ডিউরিং দ্য হসপিটাল এক্সামিনেশন কিছু বুঝতে পারলো না, তারপর যদি পেশেন্ট মারা যায় ন্যাচারালি তারপর তো অটোপসিতে আসবে, তখনও বোঝা যাবে না। Only that can be visible on dissections. জানো তো স্ক্যাল্প, এই স্ক্যাল্পটা কি রে? ACALP, all signifies skin, এই যে বলে কিডনেস, areolar tissue, loose areolar tissue, P pericranium, এই যে পরপর স্ক্যাল্প layers, and the blood occurs in the loose area. AC in the better just above the pericranium in the areolar tissue. এটা কিছুতেই উপর থেকে বোঝা যাবে না। ACALP, এই অ্যানাটমিটা আমি জানি না তোমাদের এগুলো মনে রেখেছো কিনা, ইজ very important medically, because you have to explain all these things. And the extravasation of the blood accumulation, hematoma occurs in that layer which cannot be revealed from the outside examinations. So ACALP, loose areolar tissue লেভেলেই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ব্লাড একটা হয়। এই যখনই আমরা কেটে যখন ডিসেকশনসে ডিফ্লেকশন করছি, ওই তখনই দেখা যাচ্ছে যে ওখানে ব্লাড, তার মানে সিভিয়ার ট্রমা। অ্যান্ড তারপরে যখন আমরা আবার নিচে যাচ্ছি, দেয়ার উইল বি সিভিয়ার রিজনালি এক্সট্রাভাসেশন নয়, তখন হেমারেজ ইন দ্য ব্রেন, দ্যাট ইজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ। কজ অফ ডেথ ইজ ইন্ট্রাক্রেনিয়াল হেমারেজ ডিউ টু দ্য ব্লান্ট ট্রমা ইন কেস অফ দ্য রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্টস অর অ্যাসল্ট। তারপরেই কিন্তু আসবে ওপিনিয়ন, তার আগে পর্যন্ত আমরা কিছুই বলতে পারবো না। So naturally we must see, কারণ আমরা এভিডেন্স ছাড়া কোনো কথা বলতে পারবো না, ফাঁকা আওয়াজের কোনো ভ্যালু নেই। We must give evidence, we have to think যে এই হয়েছে, এই হওয়ার পরে পেশেন্টটা এই কারণেই মারা গেছে, কজ অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ, and টাইম অফ ডেথ, all these things is very important, only can be revealed after details examinations, that is a postmortem examination. নেক্সট এই যে আমি বলে দিচ্ছি, ল্যাসারেটেড উন্ড পড়ে নেবে, তার মানে যে একটু সময়, তোমার প্রচুর সময়টা নষ্ট হয়েছে, আমি আজকে, কারণ মেকানিক্যাল ইঞ্জুরির অনেক ভেরি ইম্পর্টেন্ট, একটু বলে নিই। এই ল্যাসারেটেড উন্ড ডেফিনেশন সেটা সব বইতেই আছে, দেখে নেবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমার বইতেও শিখি। আবারও বলছি, মাই বুক ইজ ফর ফরেন্সিক মেডিসিন প্র্যাকটিস, ইট ইজ নট এ থিওরি, জাস্ট অল দিস থিংস। তারা কী বলছে, ল্যাসারেটেড উন্ডটা বুঝবে কী করে বাবা? তোমাদের কাছে তোমার চেম্বারে এলো পেশেন্টটা, দুটো জায়গায় হয়ে গেছে, কোথাও পড়ে গেছে, গিয়ে চোট লেগেছে, হাতেই হবে, আর কোথাও হয়েছে শোরের অ্যাটাক হয়েছে, সেটা বাঁচাতে গেছে, ডিফেন্স উড হয়ে গেছে, হাতে কাটা হয়ে গেছে। একটা ইনসাইড উন্ড, ল্যাসারেটেড উন্ড বুঝবে কী করে? আবারও বলছি, সামটাইমস, আর একটা যে মাথায় লাঠি দিয়ে মেরেছে, তোমাদের আগেও বলেছিলাম না, দ্যাট ইজ কল্ড এইখানেই পাবে তুমি ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড উন্ড। সেটা আছে যে ল্যাসারেটেড উন্ড কত রকম হয়, দেখো ল্যাসারেটেড উন্ডটা দেখে নাও ভালো করে। অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ জেনারেলি ব্লান্ট ফর্স, অনেকগুলো জিনিস হয়, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি tear or stretching of these things. How it occurs? When that actually the stretched beyond its elastic limit, তাই না? তাহলে ব্লান্ট ট্রমাতে হয়। আর একটা জিনিস হয়, যেটা হয় সেটা হচ্ছে ওই যে স্ট্রেচিংস অ্যান্ড ক্রাশিং,
এই যে তার মধ্যে দেখো কী কী টাইপ অফ ল্যাসারেশনস আছে। এই যে একটা জিনিস আছে যে স্প্লিট, স্ট্রেচ, অ্যাভালশন, কাট ল্যাসারেশন, টিয়ার। এই কয়েকটা কথা খুব ভালো করে মনে রাখো। তার মধ্যে একটা জিনিস আমি নেক্সটে যাচ্ছি যে হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট দিস থিংস। স্প্লিট ল্যাসারেশন খুব ইন্টারেস্টিং এই জায়গাটায়। স্প্লিট ল্যাসারেশন হোয়েন ইট স্প্লিটস, মানে ধরো একটা জায়গায় যখন তুমি জায়গায় যে বললাম মাথায় লাঠি দিয়ে মারলো, এটা তো ফ্রিকোয়েন্টলি হয়, এখন তোমাদের সেই স্টেজ যাওনি, সেই ইয়াং স্টেজে যেটা হয় ডেমনস্ট্রেশন হচ্ছে। আর পুলিশ যখন লাঠি দিয়ে মারে তখন তো আর ভিড়ের মধ্যে সব দিকে মারে, ওরা পাশে মারবে, মাথায় মারবে, ওই মাথায়ই মারে, ওপর থেকেই চালায়। তো ওপর থেকে চালানোর পরে ন্যাচারালি তুমি বুঝতে পারবে না তাহলে সেটা সিরিয়াসলি থিংস, আর ভেবেই মারানো যেন মরবে না বেঁচে থাকবে। ডিসপার্স, ডিসপার্স, ফার্স্ট পারপাস ইজ ডিসপার্স, তাই না? সেখানে তো সেখানেই এই যে লাঠি দিয়ে যখন মাথায় চোট লাগে, মাথা ফেটে যায়, ওটা দিয়ে কিন্তু পরে বোঝা যায় না ছুরি দিয়ে মেরেছে না লাঠি দিয়ে মেরেছে। দ্যাট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং থিং ইজ দিস থিং, দ্য স্প্লিট ল্যাসারেশনস আর দিস থিংস ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড উন্ড। এর একাডেমিক টার্ম আমি আবারও বলেছি, আমি বইতেও বলে দিয়েছি, ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড উন্ড অর ইনসাইড লুকিং উন্ড। দেখতে মনে হবে ছুরি দিয়ে কেটেছে, আমি সেটা হয়তো ফটো কিছু দেখাবো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা লাঠি দিয়ে মেরেছে, ব্লান্ট ট্রমা, সিচুয়েশন ইজ ডিফারেন্ট। তখন সেখানে বলতে হবে এই জায়গাটা কী আছে, স্ট্রেচ ল্যাসারেশন, ওভার স্ট্রেচিংস। তাহলে এই যে স্প্লিট ল্যাসারেশনটা কোথায় হয় বলো তো? ম্যাক্সিমাম কোথায় হয়? এই তো কমন এক্সাম্পল একটা বললাম, ম্যাক্সিমাম কোথায় হয়? মাথায় লাঠি দিয়ে। আর কোথায় হয়? ওই তো মাথায়, মাথায়, মাথায়। অ্যাকচুয়ালি এক কথায় বলতে গেলে হোয়ার বোন ইজ সাবকিউটেনিয়াস, মানে স্কিনের নিচে যখন বোন বা খুব স্মল লেয়ার, তার মধ্যে যদি জায়গায় ধরো তুমি এরপরে আবার বলছি, যা বলছি পরে নোটিশ করবে নিজেরা, কিন্তু পড়ে গেলে ধুম করে এখানে যে হচুটকে পড়ে গেলে এইখানে লাগলো, এইখানে দেখবে কেটে গেছে, দেখে কিন্তু মনে হবে ওটা ফেটে যাওয়াটা ফেটে গেছে, স্প্লিট মনে হবে কেটে গেছে। চিন আরেকটা জায়গা, চিন, এলবো, নি, অ্যান্টেরিয়র নি, অসিন, হর দ্য বোন ইজ সাবকিউটেনিয়াস। ওখানে যদি বাড়ি মারো বা ধাক্কা লাগে, ওই জায়গায় কিন্তু ল্যাসারেটেড যেটা হবে সেটা ল্যাসারেটেড উন্ড হবে, কিন্তু বোঝা যাবে না। দ্যাট ইজ কল্ড ইনসাইড লুকিং ল্যাসারেটেড উন্ড। তাহলে ল্যাসারেটেড উন্ডটা বুঝবে কী করে? আবার বলছি, রিপোর্টে কিন্তু এই কথাটা হবে না, এটা পিওর একাডেমিক, এটা বলতে ভালো লাগে, বিষয়ে এক্সপ্লেন করি বলে রিপোর্টে ইনসাইড কথাটাই মেনশন করবে না কখনো। হাউএভার ইন্টারেস্টিং ইট মে অ্যাপিয়ার অর ইট মে সাউন্ড টু ইউ একাডেমিক্যালি, রিপোর্টে কিন্তু লেখা যাবে না, কারণ দ্যাট উইল মিসগাইড দ্য লয়ার, আননেসেসারি ফেস কোয়েশ্চেন্স হবে, তাই না? সেটা এটা আমি আবার বলছি, কতগুলো জায়গা আমি বইতে বলে দিয়েছি, কতগুলো ইটস ভেরি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স। কতগুলো জিনিস শুনতে ভালো, আমরা বলি, কোয়েশ্চেন আসবে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিপোর্টে বলা যাবে না। লিখতে গেলে তুমি কিন্তু করো, কারণ তুই এক্সপ্লেন করতে পারবে না। তো ইনসাইড ইজ ডিফারেন্ট আর ল্যাসারেশন ইজ ডিফারেন্ট। তো অ্যাকচুয়ালি সো ওয়ান ইজ ডেঞ্জারাস ওয়েপন, অ্যানাদার ইজ নট ডেঞ্জারাস ওয়েপন, মে নট বি। তো খুব ভালো করে বলতে হবে এই জায়গাটাতে, সেই এতে আছে, তাহলে বুঝবে কী করে? ইনসাইড উন্ড, আমি পরে আসছি, ল্যাসারেটেড উন্ড মেনলি নট ফ্রম দ্য মার্জিন, সে তো ক্যারেক্টার আছে, ইনসাইড উন্ডের ক্যারেক্টার আছে, সেটা দেখে বুঝবো। মার্জিনস দেখবো, ডেপথ দেখবো, সাইড দেখবো, স্ট্যান্ডস অফ দ্য ব্রিজিং অফ দ্য অ্যাক্রস। শুধু ল্যাসারেটেড উন্ডটা দেখতে হলে ওই সাইডে মার্জিনে দেখলে হবে না, ক্লিন কাট, একটু করে দেখতে হবে ফ্লোর বা ডেপথ। ওখানে দেখবে যে টিস্যুগুলো পুরোপুরি কাটেনি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ব্রিজিং অ্যাক্রস অর স্ট্রেচিং লাইন্স। মাঝখানে মাঝে স্ট্র্যান্ডস অফ দ্য টিস্যু অর নার্ভস অর দ্য ভেসেলস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য জয়নিং দ্য গ্যাপ। সেখান থেকে বুঝবো এটা ল্যাসারেটেড উন্ড, ইট ইজ নট ইনসাইড উন্ড। আদারওয়াইজ ইটস ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট। এগুলো বইতে দেখবে, কিন্তু বইতে এই জিনিসটা বলা আছে, আমি না হলেও তোমরা যদি এটা নোট করো, অ্যাকচুয়ালি আই এক্সপেক্ট ইউ ফ্রম ইউর ফিডব্যাক, বিকজ ইউ রিডিং ইন ডিটেলস, তাহলে আমি আবার এডিট করে নেবো, বিকজ দিজ আর দ্য ভেরি ইউজফুল ইনফরমেশনস এভরি স্টুডেন্টস নিড টু প্র্যাকটিস ইন দেয়ার ফিউচার লাইফ, সো ইউ মাস্ট নো, বিকজ অ্যাকচুয়ালি আই শুড হ্যাভ মেনশন ইট, ইয়েস আই গো থিঙ্কিং। তাহলে জিনিসটা আছে অ্যাভালসাল ল্যাসারেশন, এ তো জানো বোধ হয়, এটা খুব হয়। এখন খুব দেখা যায় না, খড় কাটা মেশিন ধান করা হয়েছে, বিশেষ করে মেয়েরা কাটতে কাটতে যাচ্ছে, মাথা জড়িয়ে গেল এদের মধ্যে, ওই যে ঘুরছে জড়িয়ে গেল, পুরো চুল ওপর থেকে পুরো স্ক্যাল্পটা খুলে দিয়ে চলে গেল, হয়তো পুরোটা না গেলেও বেশ কিছু চলে গেল। এটা খুব বেশি হয়, লং হেয়ার গেটিং ট্যাঙ্গলিং দ্য রানিং মেশিনারি, পুরো চলে গেল। আর একটা যেটা হয়, খুব বেশি হয় গাড়ি থেকে পড়ে যাওয়ার পরে, পুরো একটা জায়গার স্কিন আর উইথ টিস্যু পুরো বোন থেকে আলাদা হয়ে গেল। দ্যাট ইজ দ্য থিংস, দিস দ্য অ্যাভালসাল ল্যাসারেশন।
particularly that indicates that the tangential force, generally mechanical force and tangential force, সেই avulsal lacerations or cut lacerations যেটা হয় যেন একটা কাটারি দিয়ে কাটা আর একটা ছুরি দিয়ে কাটা, কাটারিটা আবার ভোঁতা অনেক দিন ধরে আছে। এবং একটা খুব ইন্টারেস্টিং কেস হয়েছিল বটি, অনেক দিন ধরে ভোঁতা হয়েছিল পার্ক সার্কাসে, one case of the murder case actually, these things that was assaulted by the body, actually যারা বোঝা যাচ্ছিল না সেই জিনিসটা very very interesting case that was. So naturally সেই জায়গাটা কিন্তু ওপিনিয়ন দেওয়া ছিল, my opinion was that things it was caused by the weapon which was not so sharp, not so sharp. So because মরচে পড়ে গেছে, অনেক দিন ধরে পুরনো হয়ে গেছে, সেখানে ইঞ্জুরিটা নট এক্স্যাক্টলি ইউজ নাইফের মতো হবে। তো ল্যাসারেটেড উন্ড মেডিকোলিগাল ইনফরমেশনসটা বলে দিই, এই একটা জায়গায় দেখো এই যে স্প্লিট ল্যাসারেশনস, এটা কিন্তু হয়েছে কিন্তু দেখে কিছুতেই বুঝতে পারবে না যে এই যে স্প্লিট ল্যাসারেশন স্ক্যাল্প, এটা খুব কমন জায়গা। একটু ডেপথের দিকে দেখো, এটার দিকে দেখো, এরকম দেখতে পাবে। তারপর আরেকটা জায়গা দেখাচ্ছি অ্যাভালসাল ল্যাসারেশনস, যে জাস্ট টিপিক্যাল, there is something entangles and the tangential force, দেখো এদিকে the pocket of the things occurs. The typical examples of the avulsal lacerations and it indicates the motions, and when it separates the skin with soft tissue and the makes a pocket since the bone and other things, avulsions. দেখো তুমি এটা খুব ভালো করে, আমি তোমার ছবিতে দেখার চেষ্টা করছি because I have got a lot of photographs, several thousand photographs. So naturally here actually you can identify what is avulsion. Avulsionটা বোঝা গেছে তো, এবারে these things avulsal lacerations. এই এবারে lacerations, not only this thing skin or mucous membrane, it may occur in the deeper solid viscera, তার মধ্যে এরপরে ক্লাসটা গিয়েছে, আমি টাইমটা নষ্ট হয়ে গেছে বলে আমি করছি না। দেখো লিভারে এটা খুব হয়, and avulsion, the lacerations of the liver causes severe bleeding, internal bleeding and other thing, and এটা হয় আর একটা হয় spleen rupture. Very unfortunate incident occurs that happened in Arjikor, and there is a complete ransacking of the total hospitals within a few hours. Actually the পুরো একটা ওয়ার্ড পুরো একদম পুরো ডিস্ট্রয় করে দিয়েছিল। তো এটাও একটা স্ট্রেচ ল্যাসারেশনস, এটা occurs in the road traffic accident. এবার ধরো পেটের উপর দিয়ে গাড়ির চাকাটা চলে গেছে, ওদিকে চলে গেছে গাড়িটা, মাঝখান দিয়ে স্ট্রেচিং হওয়ার জন্য এরকম একটা জিনিস এটা হয়ে থাকে। পার্টিকুলারলি দ্যাট হ্যাপেন্স ইন দ্য জয়েন্ট লাইন, অল দিস থিংস, দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেচ খুব বেশি চামড়ার টান বেশি হলে স্ট্রেচ ল্যাসারেশনস।